ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आज्ञा हे मोर प्रिय समस्त सुधीवृंद को कोटि कोटि प्रणाम। गत अध्याय आपण मान आगे आलोचना कले जे मारकंड ऋषि जमदूत विमान बसी पुतेहा ऋषि को पाखरे बसाई जाऊँगी जो जमपुर को जीवे से कौ कौ नदी पार हेले जमपुर पड़ब से विषय आम संक्षिप्त आलोचना करवा देखा से कौन कहते आज्ञा भव नदी और भगवती नदी से दुईटा नदी पार हेले जाई से जीवे देखो तो आकाश मध्य गंगा अच्छी आकाश पानी अच्छी वैज्ञानिक मैंने भी जाई देखुं तेणु से विषय भी आम कि आलोचना न करी आम देखा से कौन कहते जम्बूद्वीपर लके योजना उतारे बेनी लक्ष्य लवण समुद्र ताहारे श्वेत चित्त तली बोली नदी स्वर्ग मंच मध्य रही शून्य बेदी भवानी रूपे एते विजय भगवती मरण समय काए आवटे देखो मर्त्य भुवन आ स्वर्ग भुवन मध्य धीरे से नदी प्रवाहित होती तेणु आमर जो वैज्ञानिक मैंने कहते जो मध्याह्न जो रेखा नहीं आमर जो माध्याकर्षण रेखा नहीं जो सब बुलूची ता भीतर भी सब जिनस अच्छी किंतु आम जाना कष्टकर से कौन कहते से नदी विषय आम देखा पर से विज्ञान विषय आलोचना करवा देख नदी कूड़े देवींकर प्रतिमा जाते प्रथम गढ़िले वेद ब्रह्म एमगो निपाने गिलाए हांगम तमार मुख मंडल गढ़िला चोरंगम पितलर श्रावण लुहार भेनियाखि भवपुर लोके जे त्रासंते दूरु देखि सुवर्णर गुंडार लाटरे चंडरेखम लह लह जिया गगने लागई शिखम विकट टमाट सुबई दांत पाटी चतुर्दिग भमीन बुलाई काल दुष्टि भल भल कथा से कहते सेठी जो ठाकुराणी की ब्रह्मा प्रतिष्ठा कले से जो नदी पार हाँपाई पापी मान से जो ठाकुराणी अच्छा जुहा लह लह कर सब बस कौन कहते आम टे आगू बढ़े बढ़े देखा गीत मध्यम पढ़ी दूसरी आपण मैंने शुणिले कान भी पवित्र हम पुण्य अर्जन हवा संगे संगे किसी ज्ञान अर्जन हम देखो से कौन कहते ए केशरे चंदी चंती गलारे मुंड माली रुधिरे जर जर दिशई गंडस्थली वर्षा तम रुधिर बहाये निरंतरम बिजुली तम प्रवास हे कार्तिक वारम ए शुणी तव धर दे गर्जई पर चांडम सत्य कृष तली कंपई भूमि खंडम रंगवस्त्र परिधान गड़े गड़े आड़माराम लोहगिरी बराए दिशाए तनु कलाम सेठी कालिका काली रूप तांकर बहुत विराट का शरीर में जुहा लह लह कर रक्त शोध रखुँच तेणु मुझे आपण मानक मोर चैनल माध्यम कही जे जननी रूप में जो शक्ति आसला जाया रूप से शक्ति आसला झुओ रूप से शक्ति आसला कालिका रूप से संहार कला बहुत ज्ञानवाणी मुझे मो चैनल माध्यम से परिप्रकाश करी यदि आपण मैंने मोर चैनल माध्यम को आसी शुणे बहुत ज्ञान अर्जन हम पुणे आउ से कौन कहते आम खूब सर्टकट कहीदे आउ से कौन कहते आम देखा टहट अचे गगन पड़े उछोड़ी
ତରୁବର ଜାଣି ଦିଶାଇ ଯେ ରୋମା ବଳି। ଏଡ଼େ ବିରାଟ ଶରୀର ତାଙ୍କର, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବହୁତ ଆକାର। ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ, ଆମେ ସେ ଦେଖିବା। ଯେ ଯେଣେ ଚାହିଁବ ଯେଣେ ତାହାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି, ଆଜି ଦେଇ କେହି ନ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ପିଠି। ୟାଙ୍କ ଦେହ ରଶ୍ମି କୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦିଣି, ତପତି ଗାତେ ଫୁଟାଇ ଭବ ନଦୀ ପାଣି। ପାପୀ ଜନ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଡରାଇବା ପାଇଁ, ଯତ୍ନେ ବିଧାତାଏ ୟାଙ୍କୁ ସ୍ଥାପିଲା ଠାଇ। ଏ ଦେବନ ଜନ ମାନେ ସଂସାର ମଧ୍ୟ ଥାଇ, ହରନ୍ତି ଗୁରୁ ପତ୍ନୀ କି କାମେ ବସ ହୋଇ। ପରୟା ଯୁବତୀ କି ହରଇ ମତ ଗର୍ବେ, ଚାଟୁ କଇଣ ବସ କରଇ ଧନ ଦବେ। ପର ଯୁବତୀ କି ଯେଉ ଫୁସୁଲାଇ କରି, ବଳତ୍କାରେ ହରଇବା ଯେହୁ ପର ନାରୀ। ଜନନୀ ଚରଣେ ଯେଉ ନୁହଇବ କତି, ପର ତିରିକି ଯେ ଜନନୀ ମନ ଦେଅନ୍ତି। ଏତେ ପ୍ରାଣୀ ପଢ଼ଇ ଯାଇ ଭବାନୀ ଆଗରେ, ରୂପ ଦେଖିତେ ମନୁଷ୍ୟ ହୁଅ କାତରେ। ଥନ ଥନ ନୟନ ତରାଟିଣ ଅନାଇ, ଜୀବ ଗାଡ଼ି ତରାଟି ଗୋର ରଡ଼ି ଦିଅଇ। ସେ ବଢ଼ିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯେ ମାରକଣ୍ଡ ଋଷି ବୁଝଉଛନ୍ତି ସୁରଥ ରାଜାକୁ, ଏ ଯେଉଁ ଭବ ନଦୀ ମୁଁ ବିଷୟରେ ତଥା କହୁଛି, ସେଠି ଯେଉଁ ଭଗବତୀ ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ କାଳୀ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନବାଣୀ ଅଛି। ଭଗବତୀ ବୋଲି କାହିଁକି ନାଁ ଲେଖିଲେ? ତେଣୁ ଗୀତାରେ ଭଗବତେ ନାରାୟଣ ସ୍ୱୟଂ ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବତୀ ନାରାୟଣ ସ୍ୱୟଂ ତାକୁ ଲୋକ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗୀତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ୁଛେ, ଅଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳାକାର ପାଖରୁ ବଢ଼ି ସିଏ ଯିବେ ଭଗବତୀ ନାରାୟଣେନ ସ୍ୱୟଂ। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟ ନେଇକି ଆମେ ତାର ତର୍ଜମା ବି କରିଥିଲୁ। ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନୀ ଜଣେ କହିଲା, ନାଇଁ ଭଗବତ ହେବ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ବହି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବେ ପୁସ୍ତକ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ପଢ଼ୁଛି ସେଇଟା କେବେ ଭୁଲ ହେବନି। ମୁଁ ବି ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୀତାର ଅଷ୍ଟାଦଶ ଗୀତା ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକରେ ପଢ଼ିକି କହିଦେଇଛି। ସେଥିରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ କହିଲେ ନାଇଁ ହଁ ଭଗବତୀ ଠାକୁରାଣୀ ଠିକ୍, ସେଇ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁ ପତ୍ନୀ ଏମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ହରଣ କରେ, ସିଏ ଏଇ ନଦୀରେ ଆସିକି ଏଇ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଆଉ ପର ଧନକୁ ଯିଏ ଫୁସିଲାଇ ନେଇ ଆସିଲା, ଯିଏ ପର ସ୍ତ୍ରୀକି ହରଣ କଲା, ଗୁରୁ ପତ୍ନୀକି ଯିଏ ହରଣ କଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ପାପମାନଙ୍କର ଏଠି ବିଚାର ହୁଏ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ତରତ ହୋଇନ ପ୍ରାଣୀ ପଡ଼ନ୍ତି ଧରଣୀ, କାଳ ବାଳ ଧରି ତ ତାଙ୍କୁ ନିଅନ୍ତି ଗୋସାମଣି। ସେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ତାର ଛାଡ଼ଇ ପିଣ୍ଡକୁ, ଆମ୍ଭେ ଦିନେ ଉଥାଉ ସୁକୁମାର ଅଙ୍ଗକୁ। ସେ ପିଣ୍ଡରେ ଆସି କରି ପଶଇ ଜୀବନ, ସେ ସୁକୁମାର ତନୁ ଯେ ଅତି ହିଲାବନ। ଏ କୁସୁମ ବାଗୁଡ଼ା ପ୍ରାୟ ତାର ଅପଗନ, ବଜ୍ର ପ୍ରହାର କରନ୍ତେ ନ ଛାଡ଼ଇ ପ୍ରାଣ। ସେ ପିଣ୍ଡରେ ଆସ୍ତେ ତା ଆତ୍ମାକୁ ପୁରାଇ, ପୁଣ୍ୟ ନଥିଲେ ତାହାକୁ ବହୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ। ଏଇ ଯେଉଁ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆତ୍ମାକୁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ପିଣ୍ଡରେ ପୁରେଇକି ସେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରନ୍ତି। ସେ ବିଷୟରେ ମାର୍କଣ୍ଡ ଋଷି ସୁରଥ ରାଜାଙ୍କୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଏ ବିଟପୁର ଚୋରା ଏ ଭଙ୍ଗର ଗାରି ମାମ, ଶୁଣ ମହାରୁଚି ଏଇ ଦେବୀର ମହିମା। କେଶ ଧରି ନେଇ ତାକୁ ଖପରେ ପୁରାଇ, କରତି ଘେନିଣ ଆଛି କରତି ପକାଇ। ତେଜ ଗାତେ ମାଉଁସ ତା ଯାଉଥାଏ ଜଳି, ସବୁ ଅଙ୍ଗରୁ ରୁଧିର ପଡ଼ଇ ଉଛୁଳି। ସେଇଠି ଠାକୁରାଣୀ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ପତ୍ନୀ ଯେଉଁ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ହରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆତ୍ମାଟାକୁ
କ'ଣ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ସୁକୁମାର ପିଣ୍ଡ ଭିତରେ ପୁରେଇ ତାକୁ କରଚ ଧରିକି କାଟି ପକାନ୍ତି, ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ସେଇଠି ତାକୁ। ତା ଆତ୍ମାଟା ଗହଳ ବିକଳ ହେଉଥିବ, କହଳ ବିକଳରେ ସେ କାନ୍ଦୁଥିବ। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏ ସବୁ ଅଙ୍ଗରୁ ରୁଧିର ପଡ଼ଇ ଚୋଳି, କେଶ ଧରି ତାହାକୁ ବୁଲାଉ ଅନ୍ତରାଳମ୍, ରୁଧିର ମୁକୁ ପଡ଼ିବ ହଇ ଖଳ ଖଳମ୍, ପୁଣି ଲବଣ ଜଳ ତେଜ ମହତାତମ୍, ପଡ଼ିତା ଶରୀର ତାଇ ହୁଏ ବିକତମ୍। ତାକୁ ଏସବୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା ପରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଲୁଣର ପାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଭଲ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଧିର ମୁଖୁ ପଡ଼ଇ ବହି ଖଳ ଖଳ, ପୁଣି ସେ ଲବଣ ଜଳ ତେଜ ମହାତଳ। ଲବଣ ଜଳ ଲୁଣର ଯେଉଁଠି ଗୋଟା କାରେ ଲୁଣ ଆପଣ ମଡ଼େଇଲେ କ'ଣ ହେବ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ, ତେଣୁ ତାକୁ ସେଇଭଳି କଷ୍ଟ ଦିଆଯାଏ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି। ପଡ଼ଇ ଯେ ଲବଣ ଜଳ ତେଜ ମହଦାତମ୍, ପଡ଼ିତା ଶରୀରେ ତୁଇ ହୁଅଇ ବିକୋତମ୍, ଏତେ କନ୍ଦେ ଆବେଞ୍ଜେ ପୁଣି ଧରିଆର ବାଳମ୍, ନାବରେ ବଜାଇ ପାରି କରୁ ଭବ ଜଳମ୍, ଜନନୀ କରଣେ ସେ ସେବା କରିତାଇ, ଅକାମୀ ହୋଇଲେ ସେ ପଥେ ସୁଖେ ଯାଇ, ଏତେ କଇଣ ଡଗର ବାହିଲେ ବିମାନମ୍, ଭବାନୀର ଭୁଜ ତଳେ ପଶିଗଲା ଜାନମ୍, ଭବ ନଦୀ ଋଣୀ କରି କୂଳରେ ପ୍ରବେଶମ୍, ଭଣନ୍ତି ଦିନହୀନ ସେ ମହାଦେବ ଦାସମ୍। ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ଯେଉଁ ଭବାନୀ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦି ବାହା ମୂଳେ ଏ ଯାନ ପଶି ଚାଲିଗଲା, ତାଙ୍କର ପଛ କେହି ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାର ସମ୍ମୁଖ ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କାଳ ବିକାଳ କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ନା ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷିକି। ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସୁରଥ ରାଜାକୁ ଯେ ଏ ଯେଉଁ ନଦୀର ଏଇ ହେଲା ଗୁଣ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସୁଜ୍ଞାନ ଜନ ମନେ ନ ଧରିବ ଦୋଷ, ଏହା ଅନନ୍ତରେ ଶୁଣିବ ଏହି ବହୁ ଦିବ୍ୟ ରସ। ଇଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାଣୀ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ କ'ଣ କରିବା, କେଉଁ ନଦୀ ଆଉ ସେ ପାରି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଶୁଣିବେ ମନଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ହେବ। ଆଉ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଲେ ଆପଣ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମାରନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏତକୁ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର।